ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கிறோம். यीशु के नाम से आपको बधाई देते हैं। நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? आप सब अच्छे हैं? உங்களுக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபம் பண்ணி வருகிறோம். आपके लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। நீங்களும் ஜெபத்துல உறுதியா இருங்க. आप भी प्रार्थना में दृढ़ बनकर रहिए। ஆண்டவரோடு இணைந்திருப்போம். परमेश्वर के साथ हम मिलकर रहेंगे। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார், यीशु ने कहा है, நான் உங்களை கைவிடவே மாட்டேன் என்று சொல்லி. मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் பேர்ல நம்பிக்கையா இருப்போம். प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास குடும்ப कीजिए। ஜெபம் பண்ணுவோம். हम प्रार्थना परिवार का प्रार्थना करेंगे। இந்த வீடியோக்கு நாங்கள் அனுப்புகிறோம். हम जो ये वीडियो को आपको भेज रहे हैं, இதெல்லாம் கவனமாக பக்தியாக இருந்து பாருங்க. इसे आप ध्यान से भक्ति के साथ आप देखिए। அது உங்களுக்கு பெரிய நன்மையை கொண்டு வரும். ये सब आपके लिए भलाई को लेकर आएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லார் கண்களை மூடி நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். आइए हम सब आँख बंद करके हम प्रार्थना அன்பு करेंगे। தகப்பனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्यारे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த காலை வேளைக்காக ஸ்தோத்திர பலிகளை எடுக்கிறோம். इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद करते கடந்த हैं। நாட்கள் முழுவதும் கண்மணியாய் பாதுகாத்தீரதுக்காக ஸ்தோத்திரங்களை எடுக்கிறோம் அப்பா. पिछले दिनों में आपने हमें आंखों की पुतली जैसा हमें संभाला है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। இந்த புதிய வாரத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். ये नया हफ्ते के लिए धन्यवाद प्रभु। இந்த புதிய மாதத்துல முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ये नया महीना में प्रभु, ये नया रविवार के लिए धन्यवाद। கடந்த 6 மாதங்கள் கண்மணியாய் பாதுகாத்தீர். पिछले 6 महीने प्रभु आपने हमें संभाला है। 7வது மாதத்தையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பீராக. ये 7वां महीना में भी परमेश्वर आप आशीष உம்முடைய कीजिए। கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். आपका अनुग्रह से घेर लो। எங்களை அதிகமாய் பலப்படுத்தும். हमें अधिक और बल दीजिए। சபை மக்களை ஆசீர்வதிங்க. कलीसिया के लोगों को आशीष कीजिए। யாரும் பலகீனமாக இருந்தால் அவர்களை கர்த்தர் பலப்படுத்தும் ஆண்டவரே. अगर कोई कमजोरी के साथ है तो प्रभु आप उन्हें बल दीजिए। ஆசீர்வதிங்க ஐயா. आशीष कीजिए உதவி प्रभु। செய்யுங்க ஐயா. आप मदद कीजिए தேவைகளை प्रभु। எல்லாம் சந்திச்சு கொடுங்க. जरूरतों को आप पूरा कीजिए। நீங்க கூட இருந்து உதவி செய்யும்படியாக வேண்டுதல் செய்கிறோம். आप साथ रहकर मदद करने के लिए विनती करते हैं। இன்றைக்கு இந்த வீடியோவை எங்களோடு இணைந்து பார்த்துட்டு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. आज भी जो हमारे साथ मिलकर आप प्रार्थना करते हैं उन्हें आप आशीष कीजिए। இந்த ஊழியத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. ये सेवा को आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்துல यीशु के नाम से எல்லைகள் விரிவடைய வேண்டும் ஆண்டவரே. ये कलीसिया का सीमा बढ़ने दो प्रभु। இந்த ஆண்டவர் செய்தியை अनेक இடங்களிலிருந்து பார்க்கிறார்கள். प्रभु ये जो मैसेज अनेक जगह से देख रहे हैं परमेश्वर, எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. उन सभी लोगों को आशीष कीजिए। இந்த ஆராதனை ஆசீர்வதிங்க. आज का दिन का आराधना को आशीष என்னுடைய कीजिए। வார்த்தையை ஆசீர்வதிங்கப்பா. प्रभु के वचन को आशीष कीजिए। நீங்க கூட இருந்து உதவி செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். आप साथ रहकर मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ஆசீர்வதிங்க. आशीष कीजिए। இதுக்கு நம்ம மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தொடர்ந்து நாம் கொஞ்ச நேரம் பாடல்கள் பாடி துதிப்போம். हम लगातार थोड़े से में प्रभु को स्तुति आराधना ஆராதனை करेंगे। செய்வோம். हम प्रभु को आराधना भी करेंगे। நீங்க எங்களோடு இணைந்து செய்ய கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आप हमारे साथ मिलकर कीजिए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। ஆமென். आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को आराधना में हम जाएंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। सॉन्ग नंबर 111 को लेंगे। यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा, संग को रहता मेरे स्तुति हो उसकी सदा। हमें परमेश्वर को स्तुति करते ही रहना है। प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़े त्याग को हमारे लिए किया है, इसीलिए हम रविवार प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। प्रभु के मरण को हम स्मरण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पर आकर हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए मरकर तीसरे दिन जीवित उठा है। हमारा परमेश्वर सबसे महान है। उसको हम पुकार कर हम परमेश्वर को ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पूरे दिल की गहराई से परमेश्वर को हम आराधना करेंगे। सर्वदा संग
यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। त्यागा हुआ था, खोया था मैं, गले लगाया तूने। त्यागा हुआ था, खोया था मैं, गले लगाया तूने। बचाओ प्रभु पुकार डाल, बचाओ प्रभु पुकार डाल। तूने सहारा दिया यीशु, तूने सहारा दिया। यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। सारे पापों को क्षमा किया, रोगों को चंगा किया। सारे पापों को क्षमा किया, रोगों को चंगा किया। दलदल के जीवन से खींचा मुझे, दलदल के जीवन से खींचा मुझे। मुझे बचा लिया यीशु, मुझे बचा लिया। यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। पूरे अर्पण के साथ गाएंगे। अब से मैं जीऊंगा तेरे लिए, तेरे महिमा के लिए। अब से मैं जीऊंगा तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए। तेरे ही प्रेम को करके बयान, तेरे ही प्रेम को करके बयान, गाता रहूंगा सदा। यीशु गाता रहूंगा सदा। पूरे दिल से यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। यीशु राजा की स्तुति हो उसकी सदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। यीशु राजा की स्तुति हो सर्वदा। संग वो रहता मेरे, स्तुति हो उसकी सदा। सब ताली बजा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारा भलाई को किया है।
हमें प्रतिदिन उस हर एक बात को परमेश्वर के सम्मुख में बोलकर धन्यवाद करना है। धन्यवाद करने में ही परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। प्रभु हम क्या बोलकर हम आपको स्तुति करेंगे परमेश्वर। आप इतना अच्छा खुदा है परमेश्वर, आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। परमेश्वर आप ही हमारे लिए प्रभु मुक्ति दाता है परमेश्वर, हमारा शांति दाता है प्रभु। आपका दया हमारे लिए अनमोल है परमेश्वर, आपका दया के बिना हम कुछ भी नहीं प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु इस दुनिया में हम किसके पास प्रभु सहारा के लिए हम जाएंगे प्रभु। हमारा सहारा सिर्फ आपके पास है प्रभु। जो आकाश और पृथ्वी का जो सृष्टि करते हैं परमेश्वर, आपसे हमारे मदद है प्रभु। आप हमारा मुक्ति दाता है। आपने हमारे लिए प्रभु आपने मुक्ति को दिया है परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर को थोड़े समय में हम आराधना करेंगे। वो परमेश्वर अच्छा खुदा है, वो परमेश्वर आपको अगुवाई करेंगे, वो आपको मदद करेंगे आपके अकेलेपन में, आपकी निर्बलता के समय में। आप यीशु पिता करके आप पुकारिए। यीशु आपकी सहायता करते हैं, यीशु आपका जरूर मदद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर निर्बलताओं को परमेश्वर बल देते हैं। हालेलुया, आपको सिर्फ विश्वास करना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। ये आराधना सिर्फ हम आपको देते हैं परमेश्वर। यीशु आपके दया के बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। हालेलुया। तेरे
को आपके जीवन को अर्पण करके देंगे। इस दुनिया को छोड़कर हम परमेश्वर को पास आएंगे। यीशु मसीह जरूर परमेश्वर आपको मदद करेंगे। वो जीवन का सोता है, वो ही परमेश्वर हमें जीवन देते हैं। उसके अलावा और कोई हमें जीवन नहीं दे सकता। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्राण को भी हमारे लिए दे दिया है। आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु के लिए आप अनमोल हैं। आप यीशु के लिए आप बेटा बेटी हैं। यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। उस दिन पतरस से यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। आज वो यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? आपको यीशु को देखकर आपको कहना है, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ प्रभु। प्रभु आपके अलावा प्रभु मेरा जिंदगी अधूरी है परमेश्वर। आपके बिना प्रभु मेरा जीना प्रभु अधूरी है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, आपने हमारे लिए प्रभु त्याग किया प्रभु। आपने हमारे लिए प्रभु आपका शरीर को फाड़ कर हमारे लिए दिया है प्रभु। आपको प्रभु हमारे जीवन को ही हम अर्पण करते हैं परमेश्वर। हम जिएंगे तो वो सिर्फ आपके लिए प्रभु। हमारा आखिरी सांस तक परमेश्वर हम आपके लिए जिएंगे। आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। जो इस समय में मेरे साथ प्रभु आपको आराधना करते हैं प्रभु, प्रभु उनके हाथ पकड़कर परमेश्वर आप सहायता कीजिए प्रभु। आप उन्हें संभालिए परमेश्वर। आप उनके लिए पिता बनकर आप संभालिए प्रभु। ये सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। இவ்வளவு நேரம் நாம் பாடி தேவனை துதித்து மகிமைப்படுத்தினோம்। इतने समय प्रभु को स्तुति कर आराधना किया है। இப்பொழுது நாம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராய் கடந்து செல்ல போகிறோம்। अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। தேவனுடைய வார்த்தையை கவனமாய் கேளுங்க। प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए। தேவனுடைய வார்த்தை உங்க வாழ்க்கையை ஆசீர்வாதமாய் மாற்றிவிடும்। प्रभु का वचन आपके जीवन को ही बदलेगा। அந்த வார்த்தையை கேட்டு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும்। और प्रभु के वचन को सुनकर हमें मानना है। சத்தியத்தை கேளுங்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்। सत्य को सुनिए और सत्य आपको छुटकारा देगा। हालेलुया हालेलुया। वेले नाम प्रार्थना हम जप பண்ணுவோம்। आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்। प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते हैं। இயேசுவின் நாமத்திலே यीशु के नाम से இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்। आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। இந்த நாளில் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் துதித்து ஆராதனை செய்ய உதவி செய்தீர்। आज के दिन में भी प्रभु थोड़े समय आपको स्तुति कर आराधना करने के लिए मदद किया। இந்த வேளை எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே, इस समय में आप हमसे बात कीजिए। உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு எங்களோடு பேசும் ஆண்டவரே, आपके वचन को लेकर हमसे बात कीजिए। இந்த வார்த்தையினுடைய ஆண்டவர் வல்லமை எங்கள் வாழ்க்கையில வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே। इस वचन का सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होने दो। ஆசீர்வதிங்கப்பா, आशीष कीजिए पिता। எங்களை மறைத்து வெளிப்படுவீராக। हमें छिपाकर आप प्रकट हो जाइए। பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே। पवित्र आत्मा आप राजकरण உதவி कीजिए, செய்யுங்க। मदद कीजिए। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ஆமென்। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 1 தீமோத்தேயு पहला तीमुथियो 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय 8வது வசனத்தை எடுத்து வாசிப்போம்। 8वां वचन को पढ़ेंगे। சரீர முயற்சி அற்ப பிரயோஜனம் உள்ளது, தேவ பக்தியானது இந்த ஜீவனுக்கும் இதற்கு பின்வரும் ஜீவனுக்கும் வாக்குத்தத்தம் உள்ளதாகையால் எல்லாவற்றிலும் பிரயோஜனம் உள்ளது। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। வேதம் சொல்லுகிறது, वचन कहता है தேவ பக்தி மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது। और परमेश्वर का भक्ति बहुत लाभदायक है। நீங்களும் நானும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள்। आप और हम परमेश्वर का भक्ति जन है। இந்த பக்தியில நாம் வைராக்கியமாய் இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। इस भक्ति में हमें जलन के साथ रहना है, காரணம் இது மிகுந்த பிரயோஜனம் உள்ளது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம்। क्योंकि इसमें हमारे लिए बहुत लाभदायक है। அப்படி தேவ பக்தி உள்ள
பிள்ளைகளை தேவன் பாதுகாக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसे जो भक्ति में रहते हैं परमेश्वर उनको सुरक्षा करेंगे. ஆபத்துகளில் இருந்து அவர்களை விடுவித்து காப்பாற்றுகிறார். उनको संकट से प्रभु छुड़ाते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அதிலிருந்து அவர் விடுவிக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. कितना भी बड़ा संकट और समस्या आने दो उसमें से परमेश्वर उनको छुड़ाते हैं. இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில தேவனோடு நெருங்கி வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் பக்தி உள்ள வாழ்க்கை. और इस दुनिया में परमेश्वर के साथ जो निकट से जीते हैं वही भक्ति है. இந்த காலகட்டத்துல வாழ்கிற நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால், अगर इस दिन के समय में हम जीना है तो हमें कैसा जीना है? குடும்பத்தோடு தேவனோடு இணைந்து நாம் ஒரு பக்தியாய் வாழ வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हम अपने परिवार के साथ भक्ति के साथ जीना है. அப்போஸ்தலர் 10வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और प्रेरित की किताब में 10वां अध्याय को पढ़ेंगे तो கொர்நேலியு என்கிற ஒரு தேவ மனிதனை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहां पर कुर्नेलियुस करके एक भक्ति के जन में लिखा है. அவன் தன் குடும்பத்தோடு ஒரு பக்தி உள்ள மனிதனாய் வாழ்ந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो अपने परिवार समेत वो भक्ति के साथ जीता था. தேவன் அவனுக்கு ரட்சிப்பை கட்டளையிடும்படியாக தம்முடைய தேவ தூதனை அனுப்பி ஒரு நல்வழி பாதையிலே கர்த்தர் நடத்தினார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். और वचन में हम पढ़ते हैं कि उसको उद्धार के मार्ग में दिखाना है करके प्रभु ने अपने दूत को भेजकर उनको उद्धार किया. Praise the Lord. Praise the Lord. பக்தி உள்ள பிள்ளைகள் மேல் கர்த்தர் நோக்கமாய் இருக்கிறார். और जो भक्ति जन है उनके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि रहता है. Praise the Lord. Praise the Lord. எவ்வளவு பிரயோஜனம் உள்ளது. और बहुत लाभदायक है. இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனம் உள்ளது. और इस दुनिया के जीवन में भी हमारा लाभदायक है. இனிமேல் வரக்கூடிய பரலோக ராஜ்யத்திற்கு அது பிரயோஜனம் உள்ளது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और इसके बाद जो आने वाला है स्वर्ग राज्य के लिए भी वो लाभदायक है करके वचन में लिखा है. ஆகையினால और इसीलिए நாம் பக்தியை விட்டுவிடக் கூடாது. हमें भक्ति को नहीं छोड़ना है. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை और आज रविवार आराधना है. சபைகள்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. कलीसिया सब बंद हुआ है. ஆனாலும் நாம் என்ன செய்கிறோம்? இன்னைக்கு வீடியோக்கள் மூலமாக இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக நாம் கொடுக்கப்பட்ட வழிகள் மூலம் கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். लेकिन फिर भी हम जो हमारे लिए जो दिया हुआ मौका है इसको फैसिलिटीज को हम उपयोग कर ये मोबाइल के जरिए वीडियो के जरिए आराधना करते हैं. எப்படி நாம் சபையில கூடி வரும் பொழுது நாம் பயபக்தியோடு நாம் வந்தோமோ, இன்றைக்கு இந்த நாட்களில் நாம் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? மொபைல் மூலமாக நீங்க அதை பக்தியோடு நீங்க பார்த்து எங்களோடு சேர்ந்து ஆராதனை செய்யும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और जैसा हमने परमेश्वर के सम्मुख में कलीसिया में आते थे, जैसा हमने आराधना किया था, वैसे ही हम ये ऑनलाइन के जरिए परमेश्वर को आप आराधना कीजिए. உபாகமம் 4வது அதிகாரம் 40வது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में 40 वचन को पढ़ेंगे तो எப்படி பக்தி உள்ள பிள்ளைகளுக்கு தேவன் என்ன ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறாரா? ऐसे भक्ति जन के लिए परमेश्वर क्या आशीष देते हैं? நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளும் நன்றாய் இருக்கும்படிக்கும் और आपको और आपके बच्चों को आशीष करने के लिए ஆமே நல்லா இருக்கும்படியாக और अच्छा रहने के लिए இந்த உலகத்துல இந்த தேசத்துல நீங்க நீடித்த நாட்கள் வாழும்படியாகவும் और इस दुनिया में सदा 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 के लिए रहने के लिए ஆமென் ஆமென் நீடித்த நாட்கள் और आए Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் இந்த பக்தி மூலமாக நமக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि परमेश्वर ये भक्ति के द्वारा वो आशीष कर रखा है. ஆமென் आमेन. நாம் தேவ பக்தியா இருக்கும் பொழுது जब हम भक्ति के साथ रहेंगे நம்ம குடும்பத்தை தேவன் பாதுகாக்கிறார். हमारे परिवार को परमेश्वर सुरक्षा देते ஒரு हैं மனமகிழ்ச்சி உள்ள ஒரு குடும்பமாய் கர்த்தர் மாற்றி கொடுக்கிறார். और मन का आनंद के साथ रहने के लिए प्रभु देते हैं. அது மாத்திரமல்ல और उतना ही नहीं அவருடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு தூரமான லம்பா நீடித்த வாழ்வை தேவன் கொடுக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और परमेश्वर उनके जीवन में लंबा आयु को भी देते हैं. தேவ பக்தியினால் சில ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வைத்திருக்கிறார். और भक्ति के द्वारा और बहुत सारा आशीष को भी रखा है. பேதுரு 2வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது दूसरा पतरस की किताब में दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो 5லிருந்து 9 வரைக்கும் நீங்க வாசித்தீங்கன்னா और 5 से 9 तक पढ़ेंगे तो அங்க நோவாவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और वहाँ पर नूह के बारे में लिखा है. முழு உலகமும் கெட்டு போய்விட்டது. और पूरा दुनिया बिगड़ गया है. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையை இழந்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். और सारे लोग ने पाप कर महिमा को खो दिया. ஆனால் அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவர்கள் நோவாவும் அவருடைய பிள்ளைகளும் குடும்பமும் ஒரு பயபக்தி உள்ளவர்களாய் வாழ்ந்தார்கள். लेकिन नूह के समय में नूह और उनके बच्चे जो है परमेश्वर के साथ चलकर वो भक्ति के साथ जिए. தேவனுடைய கோபம் இந்த உலகத்துல வந்த பொழுது और जब परमेश्वर का क्रोध इस धरती पर उतरा தேவன் தண்ணீரினால் உலகத்தை அழித்தார் என்று வேதம்
வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जल प्रलय कर नाश किया दुनिया को। அப்படிப்பட்ட அந்த அழிவிலிருந்து தேவன் நோவாவையும் குடும்பத்தையும் தேவன் பாதுகாத்தார். और वैसा नाशवान से परमेश्वर ने नूह और उनके परिवार को सुरक्षा किया। பாவிகளோடு அழிந்து போக அவர் விடவில்லை. और पापियों के साथ मिटने के लिए उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। லோத்துடைய குடும்பத்தை குறித்தும் வேதம் சொல்லுகிறது. और लूत के परिवार के भी वचन में लिखा है। சோதோம் குமாரா பட்டணத்தார்கள் மிகுந்த பாவம் செய்து தேவ அக்கிரமம் செய்து தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். और सदोम और गमोरा के वो सिटी में भी ऐसे बहुत सारा परमेश्वर के खिलाफ में उन्होंने अधर्म का काम करके पापी थे। அந்த வேதம் சொல்லுகிறது. और वहाँ पर वचन में लिखा है அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் மத்தியிலே இந்த லோத்துவையின் தேவன் காப்பாற்றினார். और वैसा दिन में परमेश्वर ने लूत को संभाला। Praise the Lord. Praise the Lord. தேவ பக்தி உள்ள பிள்ளைகளை இப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரத்திலிருந்து கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார். और परमेश्वर ऐसे संकट के समय में परमेश्वर भक्ति को संभालते हैं। சோதோம் குமாரா பட்டணம் அக்னியினால் அழிக்கப்பட்டது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और सोदम गमोरा सिटी जो है अग्नि से उसको नाश किया அந்த गया। அக்னியிலிருந்து இந்த லோத்துவை அவருடைய குடும்பத்தின் தேவன் காப்பாற்றினார். और वो अग्नि से ये लोत उनके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। சங்கீதம் 91 சங்கீதம் 1 2 வரைக்கும் வாசித்து பாருங்க. और भजन संहिता 91 में 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे तो உன்னதமானவருடைய மறைவில் இருக்கிறவனுடைய வாழ்க்கையில और जो परमेश्वर के छत्र छाया में रहता है எப்படி தேவன் பாதுகாக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और किस तरह से परमेश्वर सुरक्षा करते हैं करके वहाँ पर लिखा है। கொள்ளை நோயிலிருந்து அவர் காப்பாற்றுவேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார். और ये महामारी से मैं बचाऊंगा करके प्रभु प्रतिज्ञा देते हैं। உன்னை வேதனுடைய கண்ணிக்கு நான் பாலாக்குகிற கொள்ளை நோய்க்கு நான் பாதுகாப்பேன் என்று ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார். और वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि महामारी से और जाल से जो दुष्ट के जाल से प्रभु बचाएंगे। हमें எத்தனை சாத்தானுடைய தந்திரங்களை இருந்தாலும் கர்த்தர் அதிலிருந்து விடுவித்து காப்பாற்ற ஒரு வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். और कितना भी शैतान का जाल रहेगा परमेश्वर उससे भी परमेश्वर बचाएंगे। இங்கே பக்தி உள்ள ஜனங்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और यहाँ पर भक्ति जन के बारे में वचन कहता है। எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது इब्रानी की किताब 12वां अध्याय को पढ़ेंगे तो 22வது வசனத்துல நீங்க வாசித்து போனீங்களா और 22 वचन में लिखा है நீங்கள் சீயோன் மலையிடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எருசலேமுக்கும் தேவ பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் கூடுகிற ஒரு சங்கம் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहाँ पर वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जो इकट्ठा होते हैं उन लोगों के साथ जो धर्मी जो लोगों के साथ हमने इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। நீங்கள் சாதாரண ஒரு இடத்துல இப்பொழுது இல்லை. आप अभी साधारण जगह पर आप नहीं है। கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக கர்த்தருடைய வீட்டிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம். और परमेश्वर के बच्चे जैसा और प्रभु के घर पर हमें लेकर आए हैं। உலகத்துல பலவிதமான சம்பவங்களை பார்த்து பயம் உண்டாக்குறதா இருந்தாலும் और इस दुनिया में कितना भी जो है इस न्यूज़ को देखकर हम ऐसे भयानक ऐसे डर जाते हैं தேவன் அவர்களை பாதுகாக்கிறார். लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देते हैं। எத்தனை ஆபத்து வந்தாலும் அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் நம்புங்க. कितना भी संकट आने दो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास தேவன் कीजिए। தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு நம்மை பாதுகாப்பார். परमेश्वर अपनी दूत को भेजकर हमें सुरक्षा देंगे। அவன் பக்தி உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. और भक्ति जन के लिए सुरक्षा है। அது மாத்திரம் கிடையாது, और उतना ही नहीं தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உயர்வும் உண்டு. और प्रभु के बच्चों के जीवन में उन्नति है। நீங்கள் தேவ பயபக்தியா இருக்கும் பொழுது நீங்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் நீங்கள் சாதாரணமானவர்களா இருக்க மாட்டீர்கள். आप परमेश्वर के जन हैं, आप ऐसे आप साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे। கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உயர்வு இந்த மேன்மையான வாழ்க்கையை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए ऐसा ऊंचा उन्नति को रखा है। நீங்கள் தானியேல் புத்தகத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது आप अगर दानियेल पुस्तक में पढ़ेंगे तो 1வது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்தீங்கன்னா पहला अध्याय में लिखा है தானியேலுடைய நண்பர்களும் எருசலேம் நகரத்திலிருந்து பாபிலோன் ராஜா வந்து சிறைபிடித்துக் கொண்டு போகிறார். और दानियेल ऐसे यरूशलेम में आकर जो बाबिलोन का राजा है उनको ऐसे जकड़कर बंदी गृह करके लेकर गए। அங்கே தானியேல் பாபிலோன் தேசத்துல ஒரு கைதியாக சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்க பொழுது और दानियेल जो है वहाँ पर बंदी गृह में बंद था। அந்த தானியேலுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. और दानियेल के लिए एक अच्छा मौका मिलता है। அந்த ராஜா என்ன சொல்லுகிறான், தானியேலுடைய நண்பர்களுக்கும் நல்ல ஆகாரங்கள் கொடுக்கும்படியாகவும் அந்த பாச கற்றுக் கொடுக்கும்படியாகவும் அவன் கட்டளையிடுகிறான். वो बाबिलोन राजा है वो कैदी लोगों को ऐसे अच्छा खाना देकर अच्छा उनको भाषा सीखने के लिए उनको आज्ञा दिया। हालेलुया हालेलुया। அப்ப அந்த ராஜாவுடைய சாப்பாடு அவனுக்கு கிடைக்கிறது. उसको वो दानियेल और उनके मित्रों को राजा का खाना मिलता है। நல்ல ஒரு அவன் எது வேணுமோ அவன் விரும்பி சாப்பிடலாம். और अच्छा वो जो मन चाहे खाना वो खा सकता है। ஆனால் தானியேல் என்ன செய்கிறாரு, लेकिन दानियेल ने क्या किया, தானியேலுடைய நண்பர்களும் அந்த தீட்டான எதுவுமே வேண்டாம்
என்று சொல்லி ஒரு பயபக்தியான ஒரு வாழ்க்கை அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். लेकिन दानियल और उनके मित्रों ने वो ऐसे जो उनको हानि करता है वो खाना उसको नहीं चाहिए करके वो अलग करते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. நீங்க தானியேல் 2வது அதிகாரம் 48வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. दानियल की किताब में दूसरा अध्याय में 48 वचन का पढ़कर देखिए. அந்த தேசத்திலே அந்த ராஜா என்ன செய்தார்? இந்த தானியேலையுடைய நண்பர்களையும் உயர்ந்த நிலைமைக்கு ஒரு பிரதான மந்திரியாக கர்த்தர் மாற்றுகிறார். बाबिलोन देश में दानियल और उनके मित्रों को बाबिलोन राजा उनको बहुत बड़े ऊंचा स्थान पर देते हैं. हालेलुया. हालेलुया. சாதாரணமாக பிடிக்கப்பட்டு கைதியாக போனவர்கள் அங்கே பட்டணத்திலே ஒரு பெரிய மந்திரியாக மாறிவிட்டார்கள். और साधारण उनको जो कैद कर वैसे बंदीगृह में रखा था वो उन्नति में मुख्य प्रदान मिला. நீங்கள் அந்த தானியேலுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா அவர்கள் ஜெயமுள்ளவர்களாகவும் உயர்ந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளாகவும் அவர்கள் வாழ்ந்து முடித்தார்கள். और दानियल और उनके मित्रों को जीवन को देखेंगे तो उन्होंने ऐसा अच्छी तरह से विजेता का जीवन उन्होंने जिया. தேவ பக்தியில இருப்பதனால ஏதோ ஏழையாக ஏதோ ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில கர்த்தர் உங்களை வைக்கவே மாட்டார். ऐसे भक्ति जीते समय ऐसे गरीब के जैसा ऐसे हम जिएंगे नहीं, परमेश्वर आशीष करेंगे. வேதம் திட்டம் தெளிவா சொல்லுகிறது அவர்கள் நன்றாய் இருப்பார்கள் என்றே வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन में क्लियरली लिखा है कि भक्ति जन अच्छा ही रहेंगे. பிரசங்கி 8:12 வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் இந்த தேசத்துல நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்கு தேவன் கொடுப்பார் என்றே வேதம் சொல்லுகிறது. और सबोपदेश में लिखा है तो अच्छा रहेगी करके वहां पर लिखा है. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தருக்கு பயந்து பயபக்தியில நாம் வாழும் பொழுது தேவன் உயர்வை கொடுக்கிறார். जब हम परमेश्वर को भक्ति रहकर परमेश्वर के डर कर रहेंगे परमेश्वर में उन्नति करेंगे. அதனால கலாத்தியர் புத்தகம் 6வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது. इसलिए गलाती की किताब में 6वां अध्याय में लिखा है 7 ல இருந்து 9 வரைக்கும் நீங்க வாசிச்சீங்கனாக்க 7 से 8 वचन तक हम पढ़ेंगे तो சோர்ந்து போகாமல் நன்மை செய்கிறவர்களாய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और निराश मत होइए और भलाई करते रहिए करके लिखा है. ஏற்ற காலத்தில் நீங்க நன்மையை பெறுவீர்கள். और सही समय पर आप भलाई को देखेंगे. நன்மை செய்கிறதுல சோர்ந்து போக கூடாது. और भलाई करने में निराश मत होइए. हालेलुया. हालेलुया. இந்த தேவ பக்தியில நீங்க நன்மை செய்து கொண்டே இருந்தீங்கன்னா கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் உயர்வை வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और अगर आप भक्ति के साथ आप भलाई करेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको उन्नति देंगे करके वचन में लिखा है. Praise the Lord. Praise the Lord. அடுத்தபடியாக நீங்க தேவ பக்தியானது என்ன செய்கிறது? और अगला परमेश्वर की भक्ति क्या करता है? ஏசாயா 65வது அதிகாரம் 22வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. और यशाया की किताब में 65 में 20 पढ़ेंगे तो எப்படி ஆதாமுடைய காலங்கள்ல விருட்சத்தின் காலங்கள்ல அவர்கள் எந்த ஒரு குறைபாடு இல்லாதபடி அவர்கள் வாழ்க்கையில இருந்ததோ அப்படி தேவ பக்தியா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு விருட்சத்தின் நாட்களை போல அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और जैसा जो भक्ति जन है जैसे आदि के समय में जैसा आदम था उनके जीवन में कैसा था ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में वैसा जल का ऐसे सोता जैसा हमारे जीवन को बनाएंगे. அவர்கள் கையின் கிரியைகளை அவர்கள் புசிப்பார்கள். और उनके हाथों का फल जो है प्रयास करते हैं उनका फल खाएंगे. அவர்கள் நீடித்த நாளாய் அவர்கள் வாழ்வார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो अच्छा लंबा आयु वो जिएंगे करके वचन में लिखा है. Praise the Lord. Praise the Lord. 2 நாளாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. और दूसरा इतिहास की किताब में 26 अध्याय में लिखा है அங்க இப்படியாய் சொல்லுகிறது உசியாங்கிற ஒரு ராஜாவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर उजिया राजा के बारे में लिखा है அவன் கர்த்தரை தேடின நாட்கள்ல தேவன் அவன் காரியங்களை வாய்க்க செய்தார். और जैसे परमेश्वर को ढूंढा उस दिनों में परमेश्वर उनको भलाई किया. தேவனை தேட தேட அவன் காரியங்கள் வாய்க்க செய்தார் ஆண்டவர். और जितना परमेश्वर को उसने ढूंढा उतना परमेश्वर ने उनके कार्य को सफल दिया. அவன் பலப்பட்டு கொண்டே போனான். और वो बलवंत बढ़ता ही गया. மற்ற ராஜாக்களுக்கு மத்தியில் அவன் பேர் புகழ் அடைந்துகிட்டே போய் கொண்டிருந்தான். और बाकी राजाओं के बीच में वो राजा उजिया राजा वो अच्छा उन्नति पाया. தேவனை தேடும் பொழுது பயபக்தியாக தேடும் பொழுது கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையிலே விருத்தி அடைவை செய்வார் என்றே வேதம் சொல்லுகிறது. और ऐसे भक्ति के साथ परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को भी ऐसे बढ़ती को देंगे. உங்கள் காரியங்களை வாய்க்க பண்ணுவார். आपके कार्य को सफल देंगे. எந்த சூழ்நிலையிலும் கர்த்தரை நீங்கள் விட்டுவிடக் கூடாது. कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है. ஆண்டவர் மேல் பயபக்தியாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर भक्ति के साथ रहना है. வாழ்க்கையில சில நேரத்துல சில பள்ளமேடுகளை போல நமக்கு காணப்படலாம். और हमारे जीवन में जो है कभी का खड्डा आ जाता है. நம்முடைய வாழ்க்கையில குறைவுகள் வரக்கூடும். और जीवन में ऐसे कुछ कमी घटिया भी आ जाता है. அந்த சூழ்நிலையில் நாம் தைரியமாக பக்தியை விட்டுவிடாதபடி நாம் இருக்க வேண்டும். और उस परिस्थिति में हमारे भक्ति को नहीं छोड़ना है. हमें धैर्य के साथ चलना है. தேவனை தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். प्रभु को ढूंढता ही रहना है. கர்த்தர் காரியங்களை வாய்க்கப்படுகிற பொழுதும் தேவனை தேட வேண்டும். परमेश्वर कार्य को सफल करेंगे उस दिन में भी परमेश्वर को ढूंढना है. இந்த உசியா ராஜாவை தேவன் ஆசீர்வதித்தார். ये उजिया राजा को परमेश्वर ने आशीष किया. இவன் பேர் புகழ் எல்லாம் ரொம்ப தூரத்திற்கு எல்லாம் தெரிய வந்தது. और उजिया राजा का जो यश है वो पूरे देश में फैल गया. அவன் தேட தேட கர்த்தர் அவனை உயர்த்தினார். और जितना वो परमेश्वर को खोजी किया उतना परमेश्वर ने ऊंचा किया. அவன் காரியங்கள் எல்லாம் கைகூடி
கூடி வந்தது. और उनका कार्य पूरा हाथ में आ गया. எல்லாம் ஆண்டவர் சஃபல் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லப்படுகிறது. और सब कुछ सफल मिल गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இப்படி அவன் மேன்மை அடைந்த பொழுது और इतना वो उन्नति पाने के बाद அவன் தேவ பக்தியை விட்டு விட்டான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उसने परमेश्वर की भक्ति को छोड़ दिया करके लिखा है. எப்பொழுது அவன் தேவ பக்தியை விட்டுவிட்டு தேவனை தேடாமல் இருந்தானோ और जिस दिन से वो परमेश्वर को ढूंढा नहीं था அப்பொழுது அவனுடைய வாழ்க்கையில தாழ்வு உண்டானது. और उसी दिन से उसको जो जीवन में नीचा आ गया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அவனுடைய வாழ்க்கையில ஏமாற்றங்களும் தோல்விகளும் அவனுக்கு வந்தது. उसके जीवन में ऐसा चीटिंग और ऐसा सब लोगों ने धोखा दिया. ஆமென். आमेन. அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது इसीलिए वचन कहता है எப்பவுமே ஆண்டவரை தேட வேண்டும். हमेशा प्रभु को ढूंढना है. யோசுவா 1வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. योशुआ की किताब में पहला अध्याय में 8वां वचन में लिखा है இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகம் ஒரு வாயை விட்டு பிரியக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतर नहीं पाए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அதை தியானித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். और उस वचन को ध्यान करते ही रहना है. அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறதோ அப்படி நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். वो वचन क्या कहता है करके ऐसे ही हमें अधीन बनना है. அப்பொழுது உன் வழிகள் எல்லாம் வாய்க்க பண்ணுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और तभी ही आपके जीवन को परमेश्वर सफलता देंगे. நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய். आप ऐसे बुद्धिमान चलोगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் நமக்கு வேதத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल को दिया அந்த है. வேதத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறதோ वचन में क्या कहता है அந்த வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். और वो वचन को हमें ऐसे अधीन बनना है. அதுலதான் நமக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. और उसी में हमारे लिए आशीष है. எந்த ஒரு மனிதன் சத்திய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்பட்டு அப்படி நடக்கிறானோ அவனுடைய வாழ்க்கையில மேன்மை உண்டு. और जो मनुष्य परमेश्वर के सत्य वचन को पालन करके चलता है उसी के जीवन में ऐसा उन्नति और सफलता मिलेगा. சங்கீதம் 91:16வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. वचन संहिता 91 में 16 वचन को पढ़ेंगे तो ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீடித்த நாட்களால் உன்னை நான் திருப்தியாக்குவேன். और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा. என் ரட்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன். और मेरे उद्धार को उसको दर्शन दिखाऊंगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நீடித்த வாழ்வை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். परमेश्वर हमें दीर्घायु से देते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. இன்னைக்கு வியாதியின் டாக்டர்கிட்ட நாம் போகும் பொழுது हम जब ऐसे डॉक्टर के पास बीमारी करके மாத்திரை जाते மருந்து हैं கொடுக்கிறார். हमें मेडिसिन देते हैं. நம்ம நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு அவர்கள் எவ்வளவு காரியங்கள் ஆலோசனை கொடுக்கறாங்க. हम अच्छा जीवन जीने के लिए वो बहुत सारा ऐसे एडवाइस को भी देते हैं. ஆனாலும் अनेகர் மரித்து விடுகிறார்கள். लेकिन फिर भी वो लोग जो है मर जाते हैं. ஆனால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது लेकिन वचन में क्लियरली लिखा है தேவ பக்தியில வாழ்கிற பிள்ளைகளுக்கு जो परमेश्वर की भक्ति में जीते हैं நீடித்த வாழ்வை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார். उनके लिए परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करेंगे. அவளுக்கு பாதுகாப்பு உண்டு. उनके लिए सुरक्षा है. எத்தனை ஆபத்துகள் எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் और कितना भी ऐसा भयानक ऐसे संकट और मुसीबत आएगा तो எந்த भी வியாதி வந்தாலும் कितना भी बीमारी आने दो எந்த பிசாசு கண்ணிகளை கொண்டு வந்தாலும் और कितना भी ऐसे शैतान ऐसे जाल को लेकर आएगा ஆண்டவர் அதிலிருந்து நம்மளை விடுவித்து பாதுகாக்கிறார். परमेश्वर उसे छुड़ाकर हमें बचाएंगे. அது மாத்திரமல்ல और उतना ही नहीं அவனுக்கு இந்த உலகத்துல உயர்ந்த ஒரு உயர்வையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் கட்டளையிடுகிறார். और परमेश्वर इसी दुनिया में परमेश्वर इनको ऊंचा और उन्नति को रखेंगे. அது மாத்திரமல்ல அவன் விருத்தி அடைந்து கொண்டே போவான். और उतना ही नहीं वो बढ़ते ही जाएगा. Praise the Lord. Praise the Lord. அவன் வாழ்க்கையில தேவனை தேட தேட அவனுடைய வாழ்க்கையில ஆதாயம் அதிகமாய் அவனுக்கு கிடைக்கும். और जितना परमेश्वर को वो ढूंढने लगता है उतना उसके लिए जीवन में परमेश्वर आशीष को देंगे. ஆமென். ஆமென். இந்த உலகத்திற்கு பிறகு इस दुनिया के बाद நம் ஜீவனுக்கு தேவன் பரலோகத்தில் ஒரு இடத்தை வைத்திருக்கிறார். हमारे जीवन के लिए स्वर्ग राज्य को रखा है. மிகுந்த ஒரு ஆதாயம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो बहुत बड़ा कमाई है. நீங்கள் காலையிலேயும் மாலையிலேயும் ராத்திரியிலேயும் தேவ சமூகத்தில் அவருக்கு ஜெபம் பண்ணுகிறீர்கள். आप परमेश्वर के सम्मुख में सुबह रात को ऐसे प्रार्थना करते हैं. எல்லா பொல்லாத பாவங்களை விட்டுவிட்டு ஆண்டவர் மேல பயபக்தியா நீங்க வாழும் பொழுது ऐसे सारे बुरा पापों को छोड़कर प्रभु को सम्मुख में जीतेंगे. கர்த்தர் நமக்கு பாதுகாப்பு வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए सुरक्षा को रखा है. நமக்கு உயர்வு வைத்திருக்கிறார். हमारे लिए उन्नति को रखा है. நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கிற எல்லா காரியங்கள் வாய்க்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारे जीवन में जो काम करेंगे उसमें परमेश्वर सफलता को देंगे. நீங்கள் உங்க குடும்பம் உங்க பிள்ளைகள் நல்லா இருப்பீங்க என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है कि आप और आपके परिवार वाले सभी लोग अच्छा ही रहेंगे. நீடித்த நாட்களால கர்த்தர் இந்த பூமியில உங்களுக்கு ஆயுசு நாட்களை கூட்டி கொடுப்பார். और इसी दुनिया में परमेश्वर आपको दीर्घायु से आपको जीवित को देंगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இந்த சூழ்நிலையை பார்க்காதீங்க. आप इस परिस्थिति को मत देखिए. பாவிகள் ஒரு மாதிரி பாவம் செய்து நல்லா இருக்கிறது போல காணப்படலாம். और जो पापी जन है वो पाप कर वो अच्छा जिएंगे वो वैसा लगेगा. அவர்கள் ஜெபம் பண்ணுவது கிடையாது. और वे तो प्रार्थना नहीं करते நம்ம हैं. இஷ்டம் போல் வாழ்ந்து இருக்கலாம். वो तो अपने मन की इच्छा से वो जीते हैं. ஆனா வேதம் சொல்லுது அவர்களுக்கு சடிதியிலே நாசம் வரும் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. लेकिन वो वचन में लिखा है कि उनके लिए गड्ढे में वो सत्यानाश है. சீக்கிரத்தில் அவர்கள் இருந்த இடம் இல்லாதபடி அவர்கள் காணாமல் போய் விடுவார்கள். और वो जल्दी से वो जगह वो जहाँ पर थे वो जगह पर वो
जो है गायब हो जाएंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனா நீதிமானுடைய வாழ்க்கையோ ஆமென் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். लेकिन धर्मी जन का जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। அவருடைய குடும்பம் தேவனுடைய பார்வையில் அழகாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उनका जीवन परमेश्वर की नजरों में वो सुंदरता से रहेगा। பக்தியை விட்டு விடாதீர்கள். भक्ति को नहीं छोड़ना है। இந்த உலகத்துக்கு பின்னால் போய் விடாதீர்கள். इस दुनिया के पीछे आप मत चले जाइए। எந்த சூழலிலும் தேவ பக்தியை காத்துக் கொள்ளுங்கள். और कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर का भक्ति को आप संभालिए। தேவனை ஆராதனை செய்யுங்கள். परमेश्वर को आराधना कीजिए। பயபக்தியா வாழுங்க. और भय भक्ति के साथ जिए। உங்க பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்க. आपके बच्चों को आप सिखाइए। அதுவே உங்க வாழ்க்கையில மேன்மையை கொண்டு வரும். और वही आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा। அதுதான் நன்மையை கொண்டு வரும். और वही आपके लिए भलाई को लेके आएगा। உலகத்தை பார்த்து சோர்ந்து போய் விடாதீர்கள். इस दुनिया को देखकर आप निराश मत होइए। ஆண்டவரே நோக்கி பார்த்து கொண்டிருங்க. प्रभु को ही आप देखिए। அவர் விடுவிக்க வல்லமை உள்ளவர். वो परमेश्वर छुड़ाने वाला அவர் सामर्थी பாதுகாக்க है। வல்லமை உள்ள தேவன். वो सुरक्षा देने वाला सामर्थी है। உங்களை உங்க குடும்பத்தை அவர் பாதுகாப்பார். आपको और आपके परिवार को सुरक्षा உங்கள் देंगे। காரியங்கள் எல்லாம் வாய்க்க பண்ணுவார். आपके कार्यों में परमेश्वर सफलता को देंगे। நீங்கள் செய்கிற பொழுது சில நாட்கள்ல கர்த்தர் உங்களுக்கு உயர்வை கொண்டு வருவார். आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को देंगे। எல்லாரும் அப்படியே ஒப்புக்கொடுப்போம். आइए हम ऐसे अर्पण करेंगे। அன்பு தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். प्यारे पिता आपको धन्यवाद करते हैं। இயேசப்பா உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா. यीशु पिता आपको कोटि कोटि स्तुति हो। இன்னைக்கு நாங்கள் கேட்ட சத்தியத்தின் பிரகாரம் ஆண்டவரே आज हम आपके सत्य वचन को सुनना है प्रभु। இந்த பூமியிலையும் इसी दुनिया में இந்த பூமிக்கு பிறகும் इस दुनिया के बाद மிகுந்த ஆதாயம் தேவ பக்தி என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और बहुत बड़ा कमाई है करके वचन में लिखा है परमेश्वर। ஆண்டவர் நாங்கள் பக்தி உள்ள பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்துபடிக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. प्रभु हमें भी भक्ति जन जीने के लिए हमें मदद कीजिए। அன்னைக்கு நோவா வாழ்ந்த காலத்துல எல்லாரும் பாவம் செய்து அக்கிரமத்தில் மூழ்கி கடந்தார்கள். उस दिन में नूह के समय में प्रभु सारे लोग ऐसे पाप में ऐसे डूब गए थे प्रभु। சோதோம் குமார பட்டணம் ஆண்டவரை எல்லாம் அக்கிரமத்திலும் பாவத்திலும் மூழ்கி கடந்தார்கள். और सोदोम गोमोरा सिटी भी ऐसी पाप में अधर्म की में वो फंस गया था प्रभु। ஆமென். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நோவாவின் குடும்பத்தை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். लेकिन ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर नूह के परिवार को आपने चुन लिया। லோத்துடைய குடும்பத்தை தேவன் தெரிந்து கொண்டார். और लूत और नूह के परिवार को आपने चुन लिया। அந்த பாவிகளோடு அக்கிரமக்காரர்களோடு அவர்கள் அழிந்து போகாதபடி அவர்களை காப்பாற்றினார். और वो पापियों के साथ मिटने के लिए प्रभु आपने नहीं छोड़ा। இந்த ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। இன்றைக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கை ஆண்டு இந்த உலகத்தின் கடைசி வாழ்க்கையாக நாங்கள் காணப்படுகிறது ஐயா. प्रभु हम जो जीते प्रभु ये जीवन ये अंतिम का जीवन है प्रभु। இன்னைக்கு அநேகர் இந்த உலகத்திற்கு பிறகு பரலோகத்தை குறித்து சிந்தை இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள் ஆண்டவரே. आज के दिनों में प्रभु बहुत सारे जन ऐसे प्रभु इस दुनिया के बाद स्वर्ग राज्य है करके नहीं मालूम प्रभु। அக்னி நரகம் இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. प्रभु अग्नि नरक भी है करके वचन कहता है। தேவ பக்தி உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பரலோக ராஜ்யம் உண்டு என்று தெளிவாய் சொல்லப்படுகிறது. परमेश्वर के भक्ति जन के लिए स्वर्ग राज्य है। இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु। கர்த்தாவே உமக்கு கோடி கோடி ஸ்தோத்திரம் ஐயா. परमेश्वर आपको कोटि कोटि स्तुति हो। கர்த்தாவே இந்த ஆமெனுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. परमेश्वर आपके बच्चों को आप आशीष இந்த कीजिए। வீடியோவை எங்களோடு இணைந்த இந்த தேவனுடைய வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. इस वीडियो को हमारे साथ जो मिलकर आपको मदद महिमा करते हैं उनको आप आशीष कीजिए। தேவதேவர்களை உயர்த்தும் ஆண்டவரே. प्रभु आप उन्हें ऊंचा कीजिए। ஆமென். சூழ்நிலைகளை பார்த்து பயந்து விடாதபடி प्रभु ये सिचुएशन को देखकर घबराना नहीं है प्रभु। எப்பவும் தேவ சமூகத்தில் தேவனை தேடுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. हमेशा प्रभु को ढूंढकर प्रभु महिमा करने वाले बच्चे बनाइए। எப்பவும் ஆண்டவரே கீட்டானது எதுவும் நெருங்காதபடி கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிற பிள்ளைகளாய் இருக்கட்டும். कुछ भी चीज उनको हानि नहीं पहुंचाना है प्रभु। ऐसे प्रभु के सम्मुख में बैठने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिए। தானியேலை போல ஆண்டவரே ஆமென் தங்களை காத்துக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. दानियेल के जैसा अपने आप को संभालने के लिए आप उन्हें मदद कीजिए। ஒவ்வொரு குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க. हर एक परिवार को आप आशीष என்ன कीजिए। தேவையோ அதெல்லாம் சந்திச்சு கொடுங்க ஆண்டவரே. क्या जरूरत है आप उन्हें पूरा करके दीजिए। யாராவது வியாதியில பலவீனங்களை இருந்தா கர்த்தர் அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுங்க ஆண்டவரே. अगर कोई बीमारी के साथ है तो प्रभु इसी वक्त आप उन्हें छुड़ाइए प्रभु। வீடுவாசல் இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வீடுவாசலை ஏற்படுத்தி கொடுங்க ஆண்டவரே. जिनको घर नहीं है प्रभु आप उन्हें खुद का घर बना कर दीजिए। கல்யாண காரியங்கள் கைகூடி வரட்டும் ஆண்டவரே. शादी का कार्य पूरा होने दो प्रभु। குழந்தை இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு குழந்தையை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. प्रभु जिनको बच्चे का भाग्य नहीं प्रभु आप उन्हें बच्चे दीजिए வேலை प्रभु। இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலையை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. जिनको काम नहीं है प्रभु उन्हें अच्छा काम दीजिए। சமாதானம் இல்லாத குடும்பங்களில் சமாதானத்தை கட்டளிடும் ஆண்டவரே. जिनके परिवार में समाधान नहीं प्रभु आप उन्हें समाधान से भर दीजिए। ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. हर एक परिवार को प्रभु आप आशीष कीजिए। ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. आशीष कीजिए प्रभु। தேவ பக்தியை காத்துக்கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. परमेश्वर के भक्ति को संभालने वाले बच्चे बनाइए। இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பட்டணத்தை ஆசீர்வதிங்க. यीशु के नाम से ये शहर को आशीष இந்த कीजिए। தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. ये देश को आशीष कीजिए। இந்த கொரோனா வைரஸிலிருந்து சீக்கிரம் தேசம் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே. ये कोरोना वायरस से जल्दी से हमारा देश छुटकारा पाना है। பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தேவன் ஆறுதலாய் இருப்பீராக ஆண்டவரே. जो इस
बीमारी से जो अफेक्ट है प्रभु उन परिवार को आप दया कीजिए, ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. आशीष कीजिए प्रभु। இந்த பாம்பேல மழை காலத்துல நல்ல மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. इस प्रभु ये बॉम्बे शहर में प्रभु अच्छा बारिश होने दो प्रभु। டேம் எல்லாம் தண்ணீரால் நிரப்பட்டும் ஆண்டவரே. जो पीने का डैम है प्रभु उसे डैम भर जाने दो। அந்த பகுதியில நல்ல மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. उन सारी जगह में अच्छा बारिश होने दो। கிராம பகுதியில மழை பெய்யட்டும் ஆண்டவரே. गांव के साइड में भी अच्छा बारिश होने दो। நல்ல ஒரு விளைச்சல் உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே. अच्छा एक फसल को प्रभु आप दीजिए। தேசத்தை ஆசீர்வதிங்க. देश को आशीष कीजिए। தலைவர்களை ஆசீர்வதிங்க. सारे मंत्री लोगों को आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் பிரைம் மினிஸ்டரை ஆசீர்வதிங்க. यीशु के नाम से प्राइम मिनिस्टर को आशीष कीजिए। ஒவ்வொரு மாநில முதலமைச்சர்களை ஆசீர்வதிங்க. हर एक प्रभु जो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उनको आप आशीष कीजिए। தேசத்தில் நல்ல ஒரு ஆட்சி நடக்கட்டும் ஆண்டவரே. देश में अच्छा एक राजकरण होने दो प्रभु। சமாதானம் கிருபை இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु आपका समाधान और अनुग्रह रहने दो। பெரிய காரியங்களை செய்யும். बड़े कार्य को कीजिए। இந்த ஜூலை மாதம் முழுவதும் ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மாதமாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. ये जुलाई महीना पूरा आपका आशीष रहने दो। உடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. आपके बच्चों को आप सुरक्षा कीजिए। இந்த ஊழியத்தை தாங்கி வருகிற பிள்ளைகளை கனப்படுத்தும் ஆண்டவரே. जो इस सेवा को सपोर्ट करते आ रहे प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए। உடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவரே காணிக்கை தசம் மூலமாக ஆண்டவரே சப்போர்ட் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் நன்மை உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. जो कोई प्रभु इस कलीसिया के लिए दान दशम देकर इस सेवा को सपोर्ट करते हैं प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए। மல்கியா 3:10 பிரகாரம் வானத்தில் பலகணிகளை திறந்து ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. मलाकी 3:10 के द्वारा प्रभु आपके आकाश के भंडार को खोलकर आप उन्हें आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க. यीशु के नाम से हर एक को आशीष कीजिए। எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने आप को नम्र करते हैं। அதிகார மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல காரியங்களையும் மறவாதே. आमीन। हे मेरी मन यहोवा को धन्य करे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम के धन्य करे। हे मेरी मन यहोवा को धन्य करे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह का हम होते हैं। आमीन। कथा यीशु கிறிஸ்துவின் கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, பரிசுத்தாவுடைய அன்பின் ஐக்கியம் இப்பொழுது எப்பொழுதும் அவருடைய வருகை மட்டும் கூட இருந்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். God bless you.